अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतुम मिनल फातिहा वालैहि क़ुर्रा व मक्का वल कूफा व फ़ुक़हा व हुमा व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारक यो फ़िक़ी मसला बयान है। बिस्मिल्लाह दो किस्म दा। यौ हगा बिस्मिल्लाह दा कमा सूरतुन नमल की दा इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागी द टोल उम्मत और द टोल फ़ुक़हा इत्तिफ़ाक़ दे कि हगा द कुरान जुज़ हम दा और द सूरतुन नमल जुज़ हम दा, ई किस इख्तिलाफ नश्ता। दोयम किस्म हगा बिस्मिल्लाह दा चिकम द सूरतुन इब्तिदा किया देख इख्तिलाफ दे द्रीम राय वकील फ़ुक़हा दी। द इमाम शाफी और द अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और द ज़ियादतु फ़क़ीहान राय दादा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द सूरत फातिहा जुज़ हम दे और द कुरान जुज़ हम दे। द सूरत फातिहा जुज़ चशन द कुरान जुज़ खुदे द फातिहा बिया द कुरान जुज़ दे तस्वीली द जुज़ उल जुज़ जुज़उन जुज़ द जुज़ द ज़ालिका शै कना। द इमाम मालिक और द इमाम औज़ाई और द ढेरों फ़ुक़हा राय दादा कि सूरत बिस्मिल्लाह न द सूरत फातिहा जुज़ दे और न द कुरान जुज़ दे। दी द द्वारो द जुज़ियत न इनकार कई। दा दरवाज़ा और जोर का लका दा लुगिया बना राजिया कड़कई खो बंदी दी कना। दा खलासा कदा कम ची दा वलानश कम लुगिया चे तासु खबर पोई छे कपे पोई नशी दा द्वारा आयशे द्रे मराया द अहनाफ दा अहनाफ पोई बिस्मिल्लाह द कुरान जुज़ दे खुद सूरत जुज़ न दे। अल्लाह का तासु खबर पोई छे शवाफे वही द सूरत फातिहा जुज़ हम दे और द कुरान जुज़ हम दे। इमाम मालिक और औज़ाई वही न द कुरान जुज़ दे और न द सूरत जुज़ दे और हनाफ वही द कुरान जुज़ दे और द सूरत जुज़ न दे। उस पे पूछ दा अबू हनीफा न सराहतन दे बारा के सनदी नकल कि द कुरान जुज़ दे और का न दे और द सूरत जुज़ दे और का न दे। अलबत्ता द इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह न चाहता पोसो को सूरत फातिहा बारक आगा उर्ता वेले द कुरान दे दो गतो मेंस की चिसिदी आगा कलामुल्लाह दे नो दो गतो प मेंस के बिस्मिल्लाह तक कलामुल्लाह का नो कलामुल्लाह शद कुरान जुज़ शो नो सूरत जुज़ियत साबित नश तो कोई नश तासु किताब तो गो रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतुम मिनल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुज़ यौ आयत द फातिहा दे याला कपे पोई चाहिए आयत द फातिहा दे मुस्तकिल या द आयत जुज़ दे रुस्तदा इख्तिलाफ ब्यार रवान दे ब्या पे शवाफियों के दनन यौ बल इख्तिलाफ दे पर जुज़ियत द तस्मीय के सिर्फ द फातिहा जुज़ गणी के द हर सूरत जुज़ गणी बाज़ी शवाफी द हर सूरत जुज़ गणी बाज़ी वही न सिर्फ द फातिहा जुज़ दे दनोर सूरतुन जुज़ न दे। वाले पदे खबर बाने च द फातिहा जुज़ दिशी पदे बांदे क़ुर्रा व मक्का द मक्के क़ारियान वल कूफा द कूफी क़ारियान व फ़ुक़हा व मा द मक्के द कूफी फ़ुक़हा व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई दा टोल पदे राय बांदे दी च द फातिहा जुज़ दे च द फातिहा जुज़ न द कुरान जुज़ के दल पखपल साबित शो करा गई सराहतन ज़िक्र नकड़ा वखालफहुम द दी मुखालफत करे दे क़ुर्रा वल मदीना द मदीने क़ारियान वल बसरा द बसरे क़ारियान एलका लट दिकड़ा लटकवई मक्का न खाना बेमदे से और बंदरेगा
والشام او د شام قاریانو وفقهاوهما او فقهاوها او د دې وطنونو فقهاو د دې مخالفت کړی دی په پېچی ویڅ ته پرې د دې به ویسي ته کینه خانه سبق لکې ته کینه په پېچی کې په پېی نشي ومالکن والاوزاعی امام مالک او امام اوزاعی هم د دې خبره مخالفت کړي کومه خبره چې فاتحه جز نه ده او قرآن جز هم نه ده د دواړو جزئی نه مې ولم ينص ابو حنیفه فيه بشيء او صراحت نه کړي امام ابو حنیفه په دې کې په هیڅ شي امام ابو حنیفه نه صراحتن په دې کې څه نه دي فظن نو ګمان وکړي شو انها ليست من السوره عنده چې دا تسمیه د پنځ د صورت عیسی نه ده د صورت جز نه ده کنه ابو حنیفه صراحتن دا نه دی ویل وسئل محمد ابن الحسن الشیبانی د امام محمد نه تاسو کړی شو ان حادث تسمیه بارکی فقال ما بین الدفتین کلام الله دور ته ویل چې د دوه غتو په من دفتین جمع د دفتون د کتی ته وي د دوه غتو په من کې چې سیدی ټول کلام الله دی او د پتین په من کې بسم الله د بسم الله کلام الله پېښې به کې به پېنش نو د قرآن عیسی شو کړه په د صورت عیسی ته خو ثابت نشه کړه دا زموږ مذهب هم دغه دی چې کوم امام محمد ذکر کړی دروازه ور بنده کوي ګورې لوګي تم خیال لې څومره لوګي ته راځي اسی بنده کا اسی په پوه شئ تاسو زما په دې خبره پوه شئ اوس یو اعتراض دی د امام محمد په دې قول چې ما بین الدفتین کلام الله دا دوه غتو په من کې چې سیدی هغه کلام الله دی نو د دوه غتو په من کې خود صورت نمونه هم دي کنه سورۃ الفاتحه مکیتون سورۃ البقره مدنیتون دا رکوګانیم دی پکې رکوګانی آیاتونه دی پکې دا خو کلام الله نه دی کنه دا آیاتونو نخي دا کلام الله دی دا رموز دی پکې وقف او سکتا او مطلب دا چلاو دا سجده خو کلام الله نه دی نو تاسو به جواب وکړئ چې ما بین الدفتین نه د دوه غتو په منځ کې کم مذهب مراد دی چې د صحابه او تابعین په وخت کې کم موجود او صحابه او تابعین په وخت کې چې کم مذهب موجود باقي کې څه نو دا سيزونه پکې نو بس صرف بسم الله پکې په پوښي لنا احادیث دی خو د شافعي مذهب والا دی نو خپل مذهب د پاره خپل ډلې د کوته کې استعمالي صحیح ده وای زمونږ په سره ډېر احادیث دي کثیر ډېر په کومه خبره باندې چې فاتحه جز ده فاتحه جز ده دا بل خبره نه چې د قرآن جز ده هغه خود ثابت دي منها بعض د دې حدیثونه ما هغه ده روا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې ابو هريره روایت کړي ان علیہ السلام چې نبی علیہ السلام قال فرمایلی دي فاتحه الكتاب 7 آیاتن فاتحه الكتاب و آیاتونه دي اولاهن اول پکې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین زمونږ استاد دې نسخو کې دا نشته بعض نسخو کې د سشته چې اولاهن اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا یو آیت بسم الله د الحمدلله رب العالمین سره یو آیت د دې حدیث نه دا معلوم وقول ام سلمہ بل روایت زمونږ بل دلیل زمونږ د ام سلمہ قول دی او قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه نبی اسلام سورۃ فاتحه ولستا وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیتن اور بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیت اشمیرا کوئی سی پینو بسم الله د فاتحه جو شو چې دا مستقل آیت اشمیرا کا نو دو حدیث شو یو کراله چې
دویم حدیث نه دا معلومه شو چې بسم الله مستقل آیت او دا اول حدیث نه څنګه معلومه شو چې بسم الله د الحمدلله رب العالمین سره آیت الکه سره خلاص شو ومن اجلهما د دې دوه حدیثونو د وجنه اختلاف اختلاف شوه دی په دې خبره کې چې انها آیت براسها چې دا تسمیه آیت ده براسها مستقل ام بما بعدها او کده ما بعد سره آیت ده ما بعد الحمدلله رب العالمین بعضی وایي چې مستقل آیت ده او بعضی وایي د ما بعد سره آیت که مستقل آیت چې بیا انعمت علیهم آیت نه ده او کده الحمدلله رب العالمین سره آیت چې بیا انعمت علیهم هم آیت الکه په پوه شئ دا یو دلیل شو یو دلیل د شوافیعو داش چې بسم الله جز د پاتې دي دوړو حدیثونو معلومه چې جز د پاتې ناول دلیل حدیث دویم دلیل والاجماع بلدار چې د امت اجماع ده علا پدې خبره ان ما بین الدفتین کلام الله چې د دې دوه غتو په منځ کې کلام الله د اجماع ده او بسم الله خو ما بین الدفتین دی کنه کلام الله درم والوفاق علی اثباتهما فی المصاحب اتفاق کړی د قاریانو په پرې خودو د بسم الله په المصاحب په مصحفونو کې مال مبالغه سره د دینا چې قراء مبالغه کړی دا په تجرید القرآن د قرآن په خالی کولو کې چې قرآن نه هغه سو باسي چې قرآن نه دی قاریانو په دې اتفاق کړی دی حتی لم تكتب امین تر دې پورې چې امین هم نه لیکل کیږي امین قرآن کې نشته نی لیکي ځکه غیر قرآن دی نو که بسم الله هم غیر قرآن و دا به هم د قرآن نویستی و قاریانو کنه او په قرآن کې دا نو معلومه شو چې دا غیر قرآن نه دی لکه دا درې دلیلونه باندې پوه شئ یو دلیل حدیث دویم اجماع د امت او دریم اتفاق د قاریانو اجماع و اتفاق باندې پوه شئ اوس یو اعتراض به وارد شي دا درې قسمه دلیلونه خو ذکر کړه اول دلیل چې حدیث کم ذکر کړه هغې نه دا معلومه شوه چې تسمیه جز د فاتحې هم ده او جز د قرآن هم ده د دواړو حدیثو نه دا معلومه شوه او د دویم او دریم دلیل د اجماع او د وفاق د دې نه خو دا نه معلومیږي چې دا دې معلومیږي چې د قرآن حصه ده دا نه معلومیږي چې دا د فاتحې حصه ده قرآن جزئیت معلومیږي د فاتحې جزئیت خو نه معلومیږي وای نشه تاسو به جواب وکړئ چې د دعوا دا د اول دلیل نه ثابت شو دعوا یې سوا چې تسمیه د سورت جزم دی او د قرآن جزم دی دا دعوا وا نو او حدیث نه چې کوم دلیل نه پیش کاغی نه دا دعوا پورا ثابت شو ځکه دا ثابت کړ چې فاتحه جز دی نو دا هم ورسره ثابت شو چې د قرآن جز دی به دعوا ثابت شو په دې دوه ورستنو دلیلونو کې دعوا نه ثابتای بلکې رد په خصم کوي رد په چا کوي خصم یې څوک دی هغه څوک چې د قرآن حصہ یې نه ګڼي څه یې نه ګڼي نو په دې دوه دلیلونو دا ثابت کړ چې د قرآن حصہ ده دې نه مقصود اثبات د دعوی نه دی اثبات د دعوی خو کېږي خو د یو جز د دعوی کېږي د بل جز خو نه کېږي مقصود د دینا رد په خصم باندې چې د قرآن جز نه منی دا د قرآن جزم دی هلکه په پوه شئ والباء متعلقه بمحذوف وزحل د الفاظ مفرده وکي دا فقهي مسله د بسم الله ذکر کا وزحل د الفاظ مفرده وکي بسم الله الرحمن الرحیم کې اول مفرد بعد د بعد وجه نه ټول بسم الله الرحمن الرحیم ته جار او مجرور وای څه ورته وای
جار و مجرور. او جار و مجرور ته ظرف وایي. څه ورته وایي؟ او ظرف دوه قسمه دی، ظرف لغو او ظرف مستقر. چې متعلق مذکور نو دا ظرف لغو شو، چې متعلق نه مذکور نو دا ظرف. نو بسم الله الرحمن الرحیم ظرف مستقر دی، متعلق نشته. متعلق دلته څه دی؟ نو چې متعلق مذکور نه دی ظرف ته ظرف مستقر ولې وایي؟ پوهېږئ په وجه؟ مستقر ورته ځکه وایي د متعلق په ځای استقرار نیولی، قرار یې نیولی دی. او چې متعلق ذکر ظرف لغو ورته وایي. لغو بیکاره بې پیدې دی، د متعلق ځای نه دی نیولی. پوه نه شئ؟ نو دلته اوس متعلق مذکور نه دی، محذوف دی. او متعلق څه دی؟ اقرأو دلته مناسبه ده دی وایي. دلته څه مناسبه ده؟ نو تقدیر د عبارت به داسې شي بسم الله اقرأو. بعضې وایي نه اقرأو پټه نه ده، داسې دی اصل کې بسم الله ابدأو ابدأو. علامه بیضاوی وایي چې اقرأو مقدر کې دا غوره دی د دې نه چې ابدأو مقرر کې. پوه شئ پې ولې؟ ما ته وګورئ، سړی چې قرآن شروع کوي که نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، د الحمدلله رب العالمین د قرت وایي، د دې پیل ته څه وایي؟ قرت وایي. او دا څه چې دی وایي ده ته مقروء وایي او ده ته قاري وایي. صحیح شو؟ نو اقرأو ذکر راویستل پکار دی د بسم الله الرحمن الرحیم نه چې وروسته څه راځي هغه مقروء دی. څه دی؟ الحمدلله رب العالمین مقروء شه که نه؟ نو اقرأو ښه ده چې د مقروء سره مناسبت دی که. وابدأو خو درشي خوراک شروع ته، د سبق شروع ته، د تللو شروع ته، د اوبو څښلو، د اودس شروع، دا خو هر شي ته شروع وایي. نو دی وایي غوره دا ده چې داسې پیل راوباسي چې وروسته دغه پیل د الفاظو سره یې څه تعلق وي. لکه خوراک کې نو چې ته په خوراک باندې شروع کې اوس دا لاندې تا ته چې څه پراته دي دا معقول دي. نو دلته مناسبه دا ده چې بسم الله آکولو. که اوبه څکي نو دا اوبه چې ستا مخې له پرتې دي دا مشروب دی، د مشروب ماده شرب دی، نو بیا مناسبه دا ده چې اشربو راوباسي. پوه نه شئ؟ ګورئ والباء متعلقه بمحذوف، با متعلقه ده د محذوف پوری. تقدیر دا ده بسم الله اقرأو. اقرأو ولې راوباسي؟ لأن الذي يتلوه مقروء، ځکه هغه څه چې د اقرأو نه وروسته راځي مقروء هغه لوستل کېږي، هغه څه دی؟ مقروء دی که نه؟ وکذلک اوس یو قاعده ذکر کوي، وکذالک همدغه شان یزمرو پټی با کل فاعل هر فاعل ما هغه سبب پټی یجعل التسمیه چې ګرځي د تسمیه مبدا له شروع هغه لرا. تسمیه چې څه د پاره شروع کې دا غي لفظ به پټه د ته عبارت کې لګا تسامح ده. وای پټی به هر فاعل شی به پټی چې تسمیه د څه مبدا ګرځي. تسمیه د خوراک مبدا ګرځي نو خوراک به پټ کی، دا مطلب نه دی. دا تقدیر پکې دی. وکذالک همدارنګي یزمرو پټی با کل فاعل هر فاعل لفظ ما لفظ د هغه څه یجعل التسمیه چې دې ګرځي تسمیه مبدا له مبدا داغي هغه لفظ چې تسمیه د څه د پاره شروع ګرځي هغه لفظ به پټ کی. لکه خوراک ته شروع بسم الله د خوراک د پاره شروع ګرځي کنه، نو اکلو به پټ کی. څه به پټ کی؟ اکلو به پټ کی. یعنی د خوراک نه بل لفظ راوالی هغه به پټ کی، خوراک به نه پټ کی. پوه نه شئ؟ وذالک اولا من ان یزمر ابدأو، او دا اقرأو ورد د دینه چې ابدأو دی پټ شي لعدم ما یطابقه وما يدل علیه، د وجه د نشواری د هغه سنا چې مطابقی د دې سره او د نشواری د هغه سنا چې دلالت وکي په هغه باندې.
دې پر پوه شئ که پوه شئ. یعنی داسې څه نشته چې د ابدأو مطابقت ورسره راشي یو، او څه پې دلالت هم نه کوي. ما ته وګورئ او چې اقرأو پټ کې نو داسې څه شته چې اقرأو مطابقت ورسره راشي چې هغه مقرو دی، او داسې څه هم شته چې په اقرأو باندې دلالت کوي چې هغه قرأت پوه نه شي. او چې ابدأو شروع کړي نو په ابدأو د څه سره مطابقت هم نه خوري، او بل دا چې څه پشتم نه چې هغه پې دلالت وکړي. او ابتدائی، او دا اقرأو دا ابتدائی نه هم غوره ده. اقرأو دا چا نه غوره ده؟ ابتدائی نه. ما ته وګورئ چې نوح علیہ السلام چې کشته کې سریده کنا کشته کې بسم الله مجریها و مرساها، د کشته روانېدل و جاریا، نو هلته بسم الله نه وروسته چې ویلي، یعنی دا مطابق شه د دې سره کم. یا چې کم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی کور ته داخلېږي نو بسم الله ادخلوا به وایي، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا. ولوج دخول ته وایي، نو ګوره هلته ولجنا پیل راویسته چې د ولوج د دخول سره مناسب وکړم. یا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دماوه نو څنګه ورته بسم الله ارقیکا، رقا دمې کوو نو ګوره ارقیکا مناسب شو پیل، مطابقت ورسره راغلی که. دا اقرأو دا ابدأو نه غوره دی، او اقرأو دا ابتدائی نه هم غوره دی. د چا نه غوره دی؟ ولی؟ او ابتدائی، او د ابتدائی نه هم دا اقرأو غوره دی لزیادت ازمارن پی، ځکه زیادت د ازمار دی پیه پدې کې، زیادت د ازمار دی پچا کی؟ ابتدائی کی ازمار زیاد دی. اقرأو کے صرف پہل و پائل پٹ دی، اقرأو لگ حروف دی، اور ابتدائی کی دیر حروف. اقرأو کی چلور حروف دی، اور ابتدائی کی چو پینزو حروف دی. نسائل بسوال کی دا خصدوم رغٹا خبرانا دا چی زیادت دی بگی اوٹا کہہ دینا سب وطن رانش. صحیح دا تاسو پا جواب گئی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو، بس صرف داش اول تبا سوائی ابتدائی ثابتن ببسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی ثابتن بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو صرف اول تا یو ٹکے نا دے ثابتن دے مرسل رویست. اللہ کبھی پوچھ چاہیے